Students, today we will learn about the unit 1, the main text, and there are three main topics: tracks to Tajnagar, Sitapur's Light, and Palakkad's Library. First, we will see the topic tracks to Tajnagar. For 25 years, the residents of Tajnagar village near Goregaon lobbied for a railway station in their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. For 25 years means 25 વર્ષથી residents of Tajnagar, residents means રહેવાસી of Tajnagar village near Goregaon. તો તાજનગર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? ગોરેગાંવની નજીકમાં. lobbied for a railway station in their village. તેમને lobbied for એટલે માગણી ચાલુ રાખી in રેલવે સ્ટેશનની પોતાના ગામમાં. when their demand was not met, અને જ્યારે તેમની માગણી પૂર્ણ કરવામાં ન આવી, the villagers decided to take matters into their own hands. 25 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ, જ્યારે કોઈ નિર્ણય ન આવ્યો ત્યારે તેમને નિર્ણય કરી લીધો કે હવે આ જે બાબત છે કે રેલવે સ્ટેશન બનાવવાની વાત તે પોતાના in their own hands means પોતાના હાથમાં આ મુદ્દો લેશે. and they pulled in 21 lakh rupees. તો તેમણે શું કર્યું ત્યાર પછી 25 લાખ રૂપિયા 21 lakh rupees 21 લાખ રૂપિયા એકઠા કર્યા and built a railway station on their own. અને પોતાની જાતે રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. most of the 3000 people living in the village are farmers. તો ગામની અંદર મોટાભાગના જે 3000 people એટલે 3000 ની પોપ્યુલેશન હતી તે એમાંથી મોટાભાગના શું હતા? farmers. but such was the burning desire to have the station in the village. પરંતુ ગામના લોકોની બર્નિંગ ડિઝાયર શું હતી? કે ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બને. બર્નિંગ ડિઝાયર મીન્સ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર. ખાસ એમની તીવ્ર લાગણી હતી કે ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનવું જોઈએ. એવરીબડી કોન્ટ્રીબ્યુટેડ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર કેપેસિટી. બધા લોકોએ પોતપોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે ફાળો આપ્યો. રેન્કિંગ ફ્રોમ 3000 રૂપીસ ટુ 75,000 રૂપીસ. કેટલાથી કેટલા સુધીનો ફાળો આપ્યો? તો કોઈ કે 3000 આપે, તો કોઈ કે 75,000. દરેકની યથાશક્તિ પ્રમાણે ફાળો આપ્યો. They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village sarpanch. તો ગામના former village સરપંચ એટલે ભૂતપૂર્વ જે સરપંચ છે રણજીત સિંહ, તે આપણને કહ્યું છે કે they donated, villagers donated money for the station. તેમની ગામ માટે ફાળો આપ્યો અને જેના કારણે we started construction in January 2008. અને 2008ની અંદર અમે રેલવે સ્ટેશનનું કામ શરૂ કર્યું. તો for how many years did the villagers lobbied for a railway station? The villagers lobbied for a railway station for 25 years. What did the villagers decide when their demand was not met? તેમની માગણી પૂર્ણ ન થઈ ત્યારે ગામના લોકોએ શું નિર્ણય કર્યો? તો when their demand was not met, they take matters into their own hands. તેમને પોતાના હાથમાં મુદ્દો લીધો. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. અને ત્યાર પછી તેમને 21 લાખ રૂપિયા ગામના લોકોએ ફાળામાંથી એકઠા કરી અને જાતે જ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. અહીંયાથી બીજો પણ એક પ્રશ્ન થઈ શકે કે વોટ ઇઝ ધ લોકેશન ઓફ તાજનગર? તાજનગરનું લોકેશન શું છે? તો તાજનગર ઇઝ અ વિલેજ નિયર ગોરેગાંવ. પછી એક આ પ્રકારે પણ પ્રશ્ન થઈ શકે કે વિચ વિલેજ નેમ is mentioned in this paragraph. આ પેરેગ્રાફમાં કયા ગામનું નામ લેવામાં આવેલું છે? તો એબ્સોલ્યુટલી ધ તાજનગર. સેકન્ડ પેરેગ્રાફની અંદર કયા ક્વેશ્ચન બને છે આપણે જોઈએ આ પેરેગ્રાફમાંથી.
most of the 3,000 people living in the village are farmers. So what is the main occupation of the villagers? The main occupation of the villagers is farming. And what was their burning desire? So their burning desire was to have station in the village. Who is the former Sarpanch of the village? Ranjit Singh was the former Sarpanch of the village. When did the villagers start the construction of the railway station? ગામના લોકોએ ક્યારે રેલવે સ્ટેશનનું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ શરૂ કર્યું? તો they started the construction in January 2008. Third paragraph, there are a large number of people in the village who need to go to Goregaon, Delhi and Rewar. There were students who go to college. તો ગામની અંદર ઘણા મોટા ભાગના એવા લોકો હતા કે જેમને એમ કે ગોરેગાંવ જવું પડતું હતું, કોઈને દિલ્હી જવું પડતું હતું, કોઈને રેવાડ જવું પડતું હતું. અને there are students અને વિદ્યાર્થીઓ પણ હતા who go to college કે જે કોલેજમાં અભ્યાસ માટે જતા હતા. Till now we had to go to either to Halimandi or Patli to catch the train. એટલે ગામના લોકો કહે છે કે અત્યાર સુધી અમારે એમ કે ટ્રેન પકડવા હલીમંદી અથવા તો પટલી સુધી જવું પડતું હતું. બોથ ધ રેલવે સ્ટેશન્સ આર 6 કિલોમીટર્સ અવે ફ્રોમ તાજનગર. અને આ બંને જે રેલવે સ્ટેશન છે તે ગામથી 6 કિલોમીટર 6 કિલોમીટર દૂર હતા. We thought when the railway lines passed through the village we would have a station here, but that didn't happen. તો ગામના લોકોની એક જ ઈચ્છા હતી કે રેલવેની લાઈન છે તે ગામની પાસ્ડ થ્રુ ધ વિલેજ. પાસ થ્રુ એટલે પાસ નિયર બાય, ગામની નજીકમાં થઈને પસાર થતી હતી. સો વી વુડ હેવ એ રેલવે સ્ટેશન હિયર. તેથી ગામના લોકોને એક જ હતું કે અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન હોય. બટ ધેટ ડીડ નોટ હેપન. એવું બન્યું નહીં. સો વી રેઝડ ધ ડિમાન્ડ ઇન ઇટ. જેથી અમે માગણી ચાલુ રાખી. બટ ધ રેલવે ટોલ્ડ અસ ધેટ દે ડીડ નોટ હેવ ફંડ્સ. પરંતુ રેલવે એવું કહેવા લાગ્યું કે તેમની જોડે કોઈ ફાળો નથી. સો ફાઇનલી વી ડિસાઇડેડ ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. તેથી ફાઇનલી એટલે અંતમાં, ઇન ધ એન્ડ, વી ડિસાઇડેડ એટલે કે નિર્ણય કર્યો. શું કર્યો? ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. ડેસ્ટિની એટલે ભાગ્ય, નસીબ. અમે પોતે જ પોતાનું ભાગ્ય ઘડવાનો નિર્ણય કર્યો. એટલે કે હવે અમારે એમ કે રેલવે સ્ટેશન સત્તાવાળાઓ ઉપર આધાર રાખવો નથી. અમે હવે પોતાની જાતે જ અમારા ભાગ્યને ઘડીશું, એટલે કે પોતે જ કંઈક કરીશું. આવું આપણને કોણ કહે છે? હુકમચંદ, મેમ્બર ઓફ ધ કમિટી. હુકમચંદ આપણને કહે છે કે રેલવેવાળાઓએ હાથ ઊંચે કરી લીધા અને એમને ફંડ આપવાની ના પાડી, તો અમે જાતે જ નિર્ણય કરી લીધો કે અમે જાતે જ એનું કામ કરી લઈશું. એઝ અ રિઝલ્ટ ધ પંચાયત પાસ એ રિઝોલ્યુશન ઇન 2008. અને આના પરિણામે પંચાયતે એક રિઝોલ્યુશન બહાર પાડ્યું. એટલે રિઝોલ્યુશન એટલે એક ઠરાવ પસાર કર્યો, સેઇંગ ધેટ since the railway was not able to build a railway station for them. કે એમને ઠરાવ શું કર્યો? since એટલે કારણ કે the railway was not able to build a station for them. રેલવે એમના ગામ માટે રેલવે સ્ટેશન બનાવી શકે તેમ નથી. they would do it for themselves. એટલે they would do it, તે કરશે. શું કરશે? for themselves, પોતાની જાતે જે કામ કરશે. એન્ડ વિથ ધેર ઓન મની, પોતાની જાતે તો કામ કરશે પણ સાથે સાથે વિથ ધેર ઓન મની, પોતાના પૈસાથી કામ કરશે. soon an 11 members team was formed. અને ત્યાર પછી તો ગામના 11 લોકોની એક ટીમ ફોર્મડ એટલે ઘડી કાઢવામાં આવી. એન્ડ ટીમ સ્ટાર્ટેડ કલેક્ટિંગ મની ફ્રોમ ધ વિલેજર્સ. અને ટીમે ગામમાંથી જે ફાળો નક્કી થયો હતો એ પ્રમાણે સ્વૈચ્છિક ફાળો બધાની જોડેથી ઉઘરાવવાનું શરૂ કર્યું. ઓન જાન્યુઆરી 7, 2010, 7મી જાન્યુઆરી 2010ના રોજ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેર એફર્ટ એટલે પ્રયત્ન, અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ એટલે ના પરિણામે, તેમના પ્રયત્નોના પરિણામે ધ ફર્સ્ટ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી, ભારતની અંદર, આપણા કન્ટ્રી એટલે દેશ, આપણા દેશની અંદર એક એવું પહેલું રેલવે સ્ટેશન ઓન વિચ કે જેના ઉપર
ધ રેલવે ડીડ નોટ હેવ ટુ સ્પેન્ડ એ સિંગલ રૂપી. એક એવું રેલવે સ્ટેશન બન્યું કે જેના ઉપર રેલવે એક પણ રૂપિયો ખર્ચવો પડ્યો નહોતો. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન, અને જેનું કામ ઓપરેશન સ્ટાર્ટેડ એટલે કે એમનું વર્કિંગ કન્ડિશનમાં રેલવે સ્ટેશન આવી જવું, અને રેલવે સ્ટેશન સ્ટાર્ટિંગ ઓપરેશન કરી દીધું એટલે કે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવી ગયું. તો વેન વોઝ ધ construction completed? The construction was completed on 7th January 2010. અને બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય કે when did the railway station starts its operation? રેલવે સ્ટેશને એનું ઓપરેશન ક્યારથી શરૂ કર્યું? તો રેલવે સ્ટેશન started its operation on 7th June 2010. Who was the member of the committee? So Hukamchand was the member of the committee. When was the resolution passed by the Panchayat? The resolution was passed by the Panchayat in 2008. How many members are there in the team? So there are 11 members in the team.